Good morning. So today we are going to discuss initial value problems. We are often interested in problems in which we seek a solution y of x of a differential equation so that y of x satisfies prescribed side conditions, that is, conditions that are imposed on the unknown y of x or on its derivatives. A differential equation together with such initial conditions is called an initial value problem. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഇതിന് മുൻപേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ടുഗെദർ വിത്ത് സം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺ സം ഇൻ്റർവെൽ I containing x0, the problem solve d raised to ny by dx raised to n equal to f of x y y dash etc. y raised to n minus 1. So this is an nth order ordinary differential equation is given, and certain initial conditions are also given, subject to y of x naught equal to y naught, y dash of x naught equal to y1, y raised to n minus 1th derivative at x naught equal to y n minus 1, where y naught, y1 etc. y n minus 1 are arbitrary specified real constants is called an initial value problem. So this is the general form of an initial value problem. The values of y of x and its first n minus 1 derivatives at a single point x naught, that is y of x naught equal to y naught, y dash of x naught equal to y1 etc. y raised to n minus 1th derivative at x naught equal to y n minus 1 are called initial conditions. അതായത് ഈ വൈൻ്റെയും വൈ ഡാഷിൻ്റെയും എക്സെട്ര വൈൻ്റെ n മൈനസ് 1th ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെയും എക്സ് നോട്ടിലുള്ള വാല്യൂ, അതാണ് നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് വൈ നോട്ട് വൈ വൺ എക്സെട്ര വൈ n മൈനസ് 1 വരെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The initial value problem given above is also called the nth order initial value problem. So nth order initial value problem എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും. കാരണം അതൊരു nth order differential equation ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് with some initial conditions. So that is called an nth order initial value problem. For example, solve dy by dx equal to f of xy subject to y of x naught equal to y naught, and solve d square y by dx square equal to f of xy y dash subject to y of x naught equal to y naught, y dash of x naught equal to y1. സോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് dy by dx ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് y of x naught equal to y naught. സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് d square y by dx square that is equal to f of x by y dash ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് ടു ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് y of x naught equal to y naught ഉം y dash of x naught equal to y1 ഉം ആണ്. സോ ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് IVP എന്നും എഴുതാറുണ്ട്. First problem, verify that y equal to 1 by x square plus c is a one parameter family of solutions of the first order differential equation y dash plus 2xy square equal to 0. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരൊറ്റ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Using this family of solutions, find a solution of the IVP consisting of this differential equation and the following initial condition. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം that satisfies the following initial conditions.
ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഐ ഓവർ വിച്ച് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. അപ്പം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് y of 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. അപ്പോൾ ആ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണെന്ന് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലി നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് y ഈക്വൽ ടു 1/x² + c വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് dy/dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കോഷൻ റൂള് ടുഗെദർ വിത്ത് ചെയിൻ റൂൾ. അപ്പോൾ -1/x² + c ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x² എത്രയാ 2x. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2x ഇൻറ്റു 1/x² + c ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2xy. അപ്പോൾ dy/dx ഈക്വൽ ടു -2xy. Hence we get y dash equal to -2xy. And so y dash plus 2xy equal to 0. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഗിവൺ പാരാമീറ്റർ, വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. Therefore y equal to 1/x² + c is a one parameter family of solutions of the differential equation y dash plus 2xy² equal to 0. ഇനി നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ നോക്കണം. ഗിവൺ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് y of 0 ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. അതായത് y ഈക്വൽ ടു -1 വെൻ x ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് x ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു -1 ഇൻ ദി അബവ് വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിൽ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, -1 ഈക്വൽ ടു 1/0 + c, ദാറ്റ് ഈസ് c ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഹെൻസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/x² - 1 ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. The function y of x equal to 1/x² - 1 is not defined and not differentiable at x equal to +or-1 അല്ലേ. x equal to +or-1 ആവുന്ന ടൈമിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയി പോവും. അപ്പോൾ x equal to +or-1 ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഇനി ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കണം. നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ്, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുക, x ഈക്വൽ ടു +or-1 ആവുമ്പോൾ. Hence y equal to 1/x² - 1 is a solution of the differential equation on any interval not containing +or-1. അപ്പോൾ ഈ +1നെയും -1നെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സോ ദി ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓൺ വിച്ച് y of x ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ, അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഏതായിരിക്കും, -∞, -1, -1, 1 and 1, ∞. So when considered as a solution of the initial value problem, y dash plus 2xy² equal to 0, y of 0 equal to -1, the interval I of definition of y equal to 1/x² - 1 could be taken to be any interval over which y of x is defined, differentiable and contains the initial point x equal to 0, and the largest interval for which this is true is ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -1 1 അല്ലേ. ഈ 3 ഇൻ്റർവെൽസും പോസിബിളാണ്. പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന ഇൻ്റർവെൽസ് നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ -1 1 ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെയിം മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, വെരിഫൈ ദാറ്റ് x equal to c1 cos 40 plus c2 sin 40 is a two-parameter family of solutions of x double dash plus 16 x equal to 0.
ഇത് 2 പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അവിടെ 2 ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, C1 C2. അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ 2 പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെന്താണ് നോക്കണം, അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. And using this family of solutions, find a solution of the initial value problem. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം യൂസിങ് ദി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഗിവൺ ആസ് എക്സ് ഓഫ് π/2 ഈക്വൽ ടു -2 ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് π/2 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈങ്. സോ അതൊരു സൊല്യൂഷനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And since x equal to c1 cos 4t plus c2 sin 4t and its derivatives identically satisfies the given differential equation, x equal to c1 cos 4t plus c2 sin 4t is a 2 parameter family of solutions of this x double dash plus 16x equal to 0. ഇനി നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് π/2 ഈക്വൽ ടു -2 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -2 വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു π/2. അതല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, ടി π/2 ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? -2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ 2 പാരാമീറ്റർ ഫാമിലിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് π/2 ഈക്വൽ ടു 1. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു π/2. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു π/2 ആവുന്ന ടൈമിൽ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ് ഡാഷ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ടിയുടെ വാല്യൂവും എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്റ്റെയിൻ ദി വാല്യൂസ് ഫോർ C1 ആൻഡ് C2. ഹെൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -2 cos 4t പ്ലസ് 1/4 sin 4t. ഇവിടെ C1ൻ്റെ C2ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗിവൺ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ട് ദാറ്റ് in problems 1 and 2 given above, the phrase a solution is used rather than the solution of the IVP. This is because an IVP can have several solutions. അല്ലേ, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ്, പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. For example, each of the functions y equal to 0 and y equal to 1/16 x raised to 4 satisfies the differential equation y dash equal to xy raised to 1/2 and the initial conditions y of 0 equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന IVP ഇല്ലേ, y dash equal to x raised to 1/2 y of 0 equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന IVPക്ക് നമുക്കിവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 സൊല്യൂഷൻസ് എന്തായാലും കയ്യിലുണ്ട്. ഇനിയും മോർ ദാൻ 2 സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തല്ല, യുണീക്കല്ല. ഇനി എപ്പോഴാണ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക? സോ ജനറൽ കേസിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ യുണീക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എപ്പോഴാണ് വരിക? Existence and uniqueness of solutions of an IVP. Two fundamental questions that arise in considering solution of a first order IVP are about its existence and uniqueness. അല്ലേ, നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസും യുണീക്നെസ്സും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്ന കാര്യം. So the following theorem which we state without proof is an answer to these questions. അപ്പം ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് തിയറം നമുക്കുണ്ട്. ആ തിയറത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ ആ തിയറത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് R be a rectangular region in the xy plane defined by a less than or equal to x less than or equal to b and c less than or equal to y less than or equal to d. അപ്പോൾ R ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജിയൻ ആണ്. അതിൽ എക്സ് ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് വൈ ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം സി ടു ഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി പോയിൻറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജിയൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്.
if f of xy and dou f by dou y are continuous on R, then there exists some interval I naught that is equal to x naught minus h, x naught plus h for h greater than 0, which is contained in closed interval a b, and a unique function y of x defined on I naught that is the solution of the first order initial value problem y dash equal to f of xy, y of x naught equal to y naught. അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജിയൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഐ നോട്ട് ഉണ്ടാവും. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഐ നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എ യുണീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം നമുക്കൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ വൈ ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓൺ ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ ഐ നോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് xy, y of x naught equal to y naught. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ, ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജിയനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. Suppose y of x represents a solution of the initial value problem y dash equal to f of x y, y of x naught equal to y naught. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ y of x എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. Then the following three sets on the real axis may not be the same. The domain of the function y of x, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളും സെയിം ആവണമെന്നില്ല. Domain of this function y of x, the interval I over which the solution y of x is defined or exists, and the interval I naught of existence and uniqueness. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളും നമുക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആവണമെന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ y of xൻ്റെ ഡൊമെയിൻ, അതുപോലെ ഇൻ്റർവെൽ I over which this solution exists, and the interval I naught of this existence and uniqueness, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ്സിൽ പറയുന്ന ഇൻ്റർവൽ ഐ നോട്ടും, ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളും എപ്പോഴും സെയിം ആവണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ദി സെയിം. Now suppose x naught y naught എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജിയൻ R ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദിസ് a less than or equal to x less than or equal to b and c less than or equal to y less than or equal to d, in which f of xy and dou f by dou y are continuous. അപ്പോൾ f of xyയും dou f by dou xyയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ x naught y naught എങ്കിൽ, it turns out that the continuity of the function f of xy on R by itself is sufficient to guarantee the existence of at least one solution of y dash equal to f of xy, y of x naught equal to y naught defined on some interval I. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യും. So it turns out that the continuity of the function f of xy on R by itself, ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കാരണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഗ്യാരൻറ്റി ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും അത് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യും. The interval I of definition of the solution for this IVP is usually taken to be the largest interval containing x naught over which the solution y of x is defined and differentiable, and the interval I depends on both f of xy and the initial condition y of x naught equal to y naught ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് യൂഷ്വലി ചൂസ് ചെയ്യാറ്. And the extra condition of continuity of the first partial derivative dou f by dou y on R enables us to say that not only does a solution exist on some interval I naught containing x naught, but it also is the only solution satisfying y of x naught equal to y naught. അപ്പോൾ ആ ഒരു യുണീക്നെസ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ആ കുഞ്ഞ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഐ വി പി വൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു
സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഡിറ്റർമിൻ എ റീജിയൻ ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഫോർ വിച്ച് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ y dash equal to xy raised to 1/2 would have a unique solution whose graph passes through a point x0 y0 in the region, that is the differential equation satisfies the initial condition y of x0 equal to y0. അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഇക്വേഷൻ ഈ പോയിന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതായത് വെൻ y takes the value x0 കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്ക് y0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് y ഓഫ് x0 ഈക്വൽ ടു y0 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ y ഓഫ് x0 ഈക്വൽ ടു y0. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഒരു റീജിയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോർ വിച്ച് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വുഡ് ഹാവ് എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ റേസ് ടു 1/2 എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്തായിരിക്കും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീറ്റിംഗ് എക്സ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു -1/2. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവറിവെയർ ആൻഡ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അല്ലേ? Hence, f of x y-യും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇൻ ദി അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. കാരണം y റേസ് ടു 1/2 ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹെൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈക്കും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും എവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും? അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനാണ് ഇവർക്ക് കോമൺ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നത്. ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് തിയറത്തിൽ നമുക്ക് അത്രേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ. എഫും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന റീജിയനാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ബൈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് തിയറം വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ത്രൂ എനി പോയിൻറ്റ് x0 y0 greater than 0 in the upper half plane there is some interval centered at x0 on which the given differential equation has a unique solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് x0 y0 ഇൻ ദിസ് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും y0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലായിരിക്കില്ല പോയിൻറ്റ്. നമുക്ക് ഒരു സം ഇൻ്റർവൽ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് x0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും on which this given differential equation will have a unique solution. So remark, from the above problem, even without solving it, we can conclude that there exists some interval centered at 2 on which the initial value problem y dash equal to xy raised to 1/2 y of 2 equal to 1 has a unique solution. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ 2 എക്സിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി 1 വരുന്ന ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് എന്ന് പറയാം. ഓൾസോ സിൻസ് ദി പോയിൻറ്റ് 0 0 ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ. കാരണം 2,1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈബർഹുഡിൽ എന്തുണ്ട്? യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ല, അത് ഒറിജിനാണ് അല്ലേ? അത് എൻറ്റയർലി അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ല, അത് ബൗണ്ടറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ദിസ് IVP നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ